اب کوئی آدمی اس تبلیغ والے پر خرچ کر دیتا ہے، اپنی سواری پر اٹھا کر ان کا سامان اس مسجد میں چھوڑ دیتا ہے، تو اس نے تبلیغ پر خرچ کیا ہے۔ کسی نے ان کو کھانا کھلایا ہے تو تبلیغ پر خرچ کیا ہے، کسی نے ان کے ساتھ ٹکٹ لے کے دی ہے تو تبلیغ پر خرچ کیا ہے۔ ایک آدمی جانا چاہتا ہے دین سیکھنے کے لیے لیکن اس کے پاس پیسے نہیں، اور اگلا آدمی اسے یوں کہتا ہے چل یار جتنا تیرا خرچہ میں دے دیتا ہوں، تو یہ اس نے اس کو اتنا خرچہ نہیں دیا، لیکن اجر کے لحاظ سے اللہ ایک کے بدلے وہی 700 اور 700 کو دوہرا کر کے 1400 کا اجر عطا کرے گا۔ ایسے ہی تیسرا اجر ہے جہاد کا۔ بسم اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس مثال جیسی ہے جیسے کوئی آدمی ایک دانہ زمین میں بوئے ڈالے، پھر اس دانے کے بدلے وہاں سے 7 بالیں نکلیں اور ہر بال میں 100 دانہ ہو۔ اس طریقے سے اللہ دوہرا کرتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں۔ اللہ بڑی وسعت والے علم والے ہیں۔ اس پورے رقوع میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے چند مسائل ہیں۔ اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کا مال بڑھتا رہتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ایک ہے مطلق خرچ کرنا، ثواب اس کا بھی ہے۔ مثلا ایک آدمی نے اپنے لیے کپڑے لیے کہ میں پہنوں گا، نماز پڑھوں گا، اجر ملے گا، ثواب ہے۔ ایک آدمی نے اپنے دوست کو کھانا کھلایا ہے، 1 کے 10 کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، یہ کوئی گناہ کا کام نہیں۔ اپنے ہمسایوں کو کوئی چیز دی ہے، 1 کے 10 کا اجر ملے گا، اس کو ثواب ملے گا۔ اس نے اپنے لیے وضو کیا ہے، نماز پڑھی ہے، اس کو اجر ملے گا۔ لیکن یہ سارے اجر 10 گنا ہیں، 10 مرتبہ۔ حتیٰ کہ آپ نے کسی، آج کل سیلاب زدہ ہیں، آپ ان کو کھانا دینے جا رہے ہیں تو 10 گنا اجر ہے، آپ ان کو مکان بنا کے دے رہے ہیں تو 10 گنا اجر ہے، آپ ان کی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں تو 10 گنا اجر ہے۔ یہاں اس اجر کو بیان کیا جا رہا ہے جو فی سبیل اللہ کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے، اس کا اجر 70 گنا بڑھتا ہے، 10 گنا نہیں بڑھتا، بلکہ 700 گنا، بلکہ اس کا بھی دوہرا 1400 گنا تک بڑھتا ہے۔ خرچ وہ بھی ہے مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہو۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بچے کو دے دو، اپنی بیوی کے منہ میں نوالا دے دو، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ پانی پلا دو، یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ آپ کے گھر میں بچہ ہے، بیمار ہے، آپ کے دل میں اس کی بیماری کی کڑھن ہے، اس کا بھی آپ کو اجر ملے گا۔ آپ نے اس کی دوائی پر پیسے لگائے، اس کا بھی اجر ملے گا۔ لیکن جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے اس کے 3 مصرف ہیں۔ سب سے پہلا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا طلب دین پر خرچ کرنا ہے۔ جو طلبا، جو لوگ دین پڑھتے ہیں، دین سیکھتے ہیں، دین سمجھتے ہیں، اس کے لیے وقت نکالتے ہیں، اس کے لیے جاتے ہیں، اپنی قربانی پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، جتنی دیر وہاں بیٹھتے ہیں، اس پر جو خرچ کرتا ہے اللہ کہتا ہے ان کا خرچ ہم بڑھا دیتے ہیں۔ ان کی مثال ایسے ہے کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، جیسے ایک دانہ کوئی زمین میں ڈالے، وہ جب باہر نکلتا ہے تو ایک کی بجائے وہ ایک دانہ 7 بالیں نکلے، اور اس کی ہر شاخ میں، ہر بال میں پھر 100 دانہ ہو، تو اب یہ 700 دانے ہو گئے۔
आगे अल्लाह कहता है वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह जिसके लिए चाहता है इखलास की वजह से उसको दोहरा कर देता है। तो दिया एक था, बना 700, अजर मिला 1400 का। ये अजर उसके लिए है जो दीन सीखने वालों पर खर्च करता है। मिसाल के तौर पर आजकल अब ये सैलाब का जितना भी माहौल है, हम किसी को जाकर कहें ना जी आज मदरसे में तलबा के पास दाल के पैसे नहीं, ये मिसाल के तौर पर खाने की जरूरत है, ओ जी हमने तो सैलाब वालों को दे दिया, बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक का 1400 वाला अजर यहां है, वहां एक के 10 का अजर है, इसलिए कि ये दीन सीख रहे हैं। दूसरी बात यह है कि यहां जो सीख रहे हैं इसको सिर्फ खिलाना अजर नहीं है, इन पर खर्च करने से का हर वो मसरफ है जो उस तालीम के जिम्मे में आए। मसलन उस तालीम का कमरा बनाना है तो अजर यही मिलेगा, उसमें लाइट लगानी है तो अजर यही मिलेगा, उसमें पंखा लगाना है तो अजर यही मिलेगा, उसमें उस बच्चे को कपड़े लेके देने हैं तो अजर यही मिलेगा, उसमें उसको खाना खिलाना है तो अजर यही मिलेगा, उसमें उसको आपने कुरान लेके दिया है तो अजर यही मिलेगा, उसमें आपने उसको तिपाई लेके दी है तो अजर यही मिलेगा, उसमें आपने उसके उस्ताद की खिदमत की है तो अजर यही मिलेगा। यानी जो कुरान की खिदमत का, तालीम का जो जरिया है उस पर खर्च करने का एक के बदले 1400 का अजर अल्लाह ने वादा किया है। एक तो ये है इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। दूसरा खर्च करना वो है तबलीग पर खर्च करना। मसलन एक आदमी तबलीगी जमात में जाता है, अब यह अपनी ताकत के मुताबिक 1000 रुपए ले जाता है, इसको भी अजर वही 1400 के हिसाब से मिलेगा। यानी यूं नहीं कि 1000 रुपए इसने खर्च किया, इसने 1 रुपया खर्च किया, अल्लाह इसको 1400 के बराबर अजर देगा। 2 रुपए दी किए हैं तो अब 200 1400 यानी 2800 रुपए के बराबर अल्लाह अजर मिलेगा। अच्छा, अब कोई आदमी इस तबलीग वाले पर खर्च कर देता है, अपनी सवारी पर उठाकर इनका सामान उस मस्जिद में छोड़ देता है, तो इसने तबलीग पर खर्च किया है। किसी ने उनको खाना खिलाया है तो तबलीग पर खर्च किया है, किसी ने उनके साथ टिकट लेके दी है तो तबलीग पर खर्च किया है। एक आदमी जाना चाहता है दीन सीखने के लिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं, और अगला आदमी उसे यूं कहता है चल यार जितना तेरा खर्चा मैं दे देता हूं, तो ये इसने उसको इतना खर्चा नहीं दिया, लेकिन अजर के लिहाज से अल्लाह एक के बदले वही 700 और 700 को दोहरा करके 1400 का अजर अता करेगा। ऐसे ही तीसरा अजर है जिहाद का। जिहाद कहते हैं कुफ्र के मुकाबले में दीन के गलबे की मेहनत करना। अब ये मेहनत 2 किस्म की है, एक इक़दामी होती है, एक मेहनत दिफाई होती है। इक़दामी मेहनत ये है कि कुफ्र आप पर हमला करता है या तैयार बैठा है, उसने हमला नहीं किया लेकिन आपको अंदाजा हो गया तो आपने हमला कर दिया, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा बदर में किया था। आपको अंदाजा हो गया था कि एक काफिला उधर से आ रहा है, एक काफिला इधर से अबू सुफियान लेके आ रहा है, मुसलमानों पर हमला करेंगे। हुजूर ने सहाबा को तैयार करके पहले हमला कर दिया। तो इक़दामी जिहाद हो तब भी यही अजर है, दिफाई जिहाद हो तब भी यही अजर है कि वो उधर से चल पड़े तो इधर से आप भी चल पड़े। अब आपके ये जो काफिले यहां से गए हुए हैं गजा की तरफ और वो किश्तियां गई हुई हैं, अल्लाह उन लोगों की हिफाजत करे। कई लोग भंवर में हैं, कई लोग परेशान हैं। सेनेटर मुश्ताक के मुतालिक मशहूर ये है कि उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये इक़दामी, ये दिफाई जिहाद है कि दुश्मनी वो कर रहे हैं, ये तो उनका दिफा करने के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह इनको भी अजर से महरूम नहीं करता, इनको भी वही 1400 गुना एक एक पैसे के बदले अजर मिलेगा। इसको अल्लाह फरमाते हैं वल्लाहु युज़ाइफु लिमन यशा, अल्लाह दोहरा चौरा करके देते हैं जिसको। वल्लाहु वासिउन अलीम, अल्लाह बड़ी वुसअत और इल्म वाले।